ہم سورہ توبہ کی آیت 38 پر ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو زمین کی طرف۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو زمین کی طرف۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ۔ سوچو، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی قبول کر لی ہے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آیت کے الفاظ ہیں سوچو، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی قبول کر لی ہے؟ یہ جنگ تبوک سے متعلق ہے، جیسا کہ کل اس کی وضاحت سامنے آئی تھی، تو وہ سارا پس منظر اس وقت ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ۔ سوچو، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی قبول کر لی ہے؟ یہ گویا کہ اہل اسلام کو بیدار کرنے کے لیے ایک سوال ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی تم دعویٰ تو بالآخرت کا کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود اگر تم اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آخرت اپنے ہاتھ سے دے کر دنیا کے خریدار بننے جا رہے ہو۔ کیونکہ یہ اہل اسلام کی طرف، اللہ کی طرف سے یہ سوال ہے اہل اسلام کے لیے اور اہل اسلام کو بیدار کرنے کے لیے۔ یعنی تم دعویٰ تو بالآخرت کا کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آخرت اپنے ہاتھ سے دے کر دنیا کے خریدار بننے جا رہے ہو۔ آگے اسی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی آیت 38 میں ہی ہے، فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ تو جان لو، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ تو جان لو، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے۔ دیکھیے، اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ عالم آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی اور وہاں کے بے انتہا ساز و سامان کو جب ہم دیکھیں گے تب معلوم ہوگا کہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں عیش و عشرت کا جو سامان ہمیں میسر تھے وہ ان ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور اس وقت ہم کو اپنی کم نگاہی پر افسوس ہوگا کہ ہم نے کیوں سمجھانے کے باوجود دنیا کے کم اور عارضی فائدوں کے خاطر اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں سے محروم کر لیا۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے آیت کے اس جملے کا کہ عالم آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی اور وہاں کے بے انتہا ساز و سامان کو جب تم دیکھو گے تب تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں عیش و عشرت کے جو سامان تمہیں میسر تھے وہ ان ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، اور اس وقت تم کو اپنی اس کم نگاہی پر افسوس ہوگا کہ تم نے یہ کیوں ہمارے سمجھانے کے باوجود دنیا کے کم اور عارضی فائدوں کی خاطر اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں سے محروم کر لیا۔ تو ایک مطلب تو مفسرین نے یہ بیان کیا ہے۔ دوسرا مطلب اس جملے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان
آخرت میں کام آنے والی چیز ہرگز نہیں ہے۔ یہاں چاہے ہم کتنا ہی ساز و سامان مہیا کر لیں، موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہر چیز کو چھوڑنا پڑے گا، اور موت کی سرحد کی دوسری جانب، موت کی سرحد کی دوسری طرف جو عالم ہے، جو دنیا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے ساتھ منتقل نہیں ہوگی۔ وہاں اس دنیاوی زندگی کا اگر کوئی حصہ پا سکتے ہیں، یعنی آخرت میں اگر ہم اس دنیاوی زندگی کا کوئی حصہ پا سکتے ہیں تو صرف وہی ہے جو ہم نے خدا کی راہ میں قربان کیا، جس کی محبت پر ہم نے اللہ اور رسول اور اسلام کی محبت کو ترجیح دی ہو۔ یہ تو صرف کام آ سکتا ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ ہم وہاں یعنی عالم آخرت میں اگر کوئی حصہ پا سکتے ہیں تو صرف اور صرف یہی ہے، یعنی جو ہم نے خدا کی راہ میں قربان کیا ہو، یا جس کی محبت پر ہم نے رسول اللہ اور اسلام کی محبت کو ترجیح دی ہو، یعنی اللہ اور اس کا رسول اور اسلام کی محبت اس سے بڑھ کر ہو۔ آگے چلتے ہیں تو یہ دو مطلب ہیں مفسرین نے جو اس جملے کے بیان کیے ہیں۔ آگے چلتے ہیں سورہ توبہ کی آیت 39 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں تو وہ تمہیں عذاب دے گا۔ اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں تو وہ تمہیں عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کوئی نقصان نہ کر سکو گے۔ یعنی اگر تم اللہ کے دین کا جھنڈا بلند نہیں کرو گے تو وہ تمہیں ہٹا کر اس مقصد کے لیے اور کسی اور قوم کو آگے لے آئے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 40 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ دیکھیے اس سارے موقعوں پر جنگ تبوک کا پس منظر ذہن میں رہنا چاہیے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم ان رسول کی مدد نہیں کرو گے، گویا کہ تمام اہل اسلام سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم ان رسول کی مدد نہیں کرو گے تو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے تو ان کی مدد کی تھی۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب کفر کرنے والوں نے ان کو مکے سے نکال دیا تھا اس حال میں کہ آپ دو میں کے دوسرے تھے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، اس آیت کا نہایت ہی یہ خوبصورت جملہ ہے، ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، یعنی جب کفر کرنے والوں نے ان کو مکے سے نکال دیا تھا اس حال میں کہ آپ دو میں کے دوسرے تھے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اس آیت میں اشارہ ہجرت کے موقع کی طرف ہے، جب آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی تھی، یعنی اس وقت وہ دو آدمی تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خود صدیق اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ان کی مدد فرمائیں گے، جیسا کہ اللہ نے ان کی مدد اس موقع پر فرمائی تھی جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، یعنی صدیق اکبر اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس وقت وہ دو آدمی تھے محمد اور صدیق اکبر۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ،
ला तहज़न इन्नल्लाह माना, जबकि वो अपने साथी से कह रहे थे कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये उस वक्त की बात की तरफ इशारा है जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलाश में आने वाले मुशरिकीन को देखकर कहा था। जो तलाश में मुशरिकीन आए थे पीछा करते हुए, तो सिद्दीक़ अकबर ने तलाश में आने वाले मुशरिकीन को देखकर कहा था कि ए हुजूर, ये तो गार के दहाने तक पहुंच गए हैं, अगर किसी ने ज़रा सा भी नीचे की तरफ झांक कर देख लिया तो हम नज़र आ जाएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था, जिसको कुरान की इस आयत ने जो इस वक्त हमारे सामने है तहरीर फरमाया है, नकल किया है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। आपने कहा आप फिक्र न करें, अल्लाह हमारे साथ है। ये बात कहने को तो सिर्फ दो लफ्ज़ हैं जिनका बोलना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मगर इन हालात का पूरा नक्शा हम अगर सामने रखें और दिल पर हाथ रखकर देखें कि सिर्फ दुनियावी जो असबाब हैं उन पर नज़र रखने वाले जो लोग हुआ करते हैं, उनके लिए ये मुमकिन ही नहीं कि ऐसे हालात में साबित कदम रह सकें। उसकी वजह इसके अलावा और कोई नहीं थी जिसको कुरान की आयत के अगले हिस्से में बयान फरमाया है, और वो है अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा। तो अल्लाह ने अपनी सकीनत नाजिल फरमाई, सुकून नाजिल फरमाया, सकीना नाजिल फरमाया उन पर, और उनकी मदद फरमाई उन फौजों से जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे, जिसका नतीजा बिल आखिर ये हुआ, आगे है इसी आयत में, वजअला कलिमतल्लज़ीना कफ़रुस्सुफ़ला, और कुफ्र करने वालों की बात को पस्त कर दिया। इसी तरह अल्लाह ने अपने नबी की मदद फरमाकर कुफ्फार को ज़ेर कर दिया, और पूरे जज़ीरतुल अरब के अंदर अल्लाह का दीन गालिब आ गया, जैसा कि अगले जुमले में है व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ही का कलीमा सबसे बुलंद है और अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। जैसा कि कल भी जंग तबूक के पस मंज़र को सामने लाया गया था, इन सब आयात में वो जंग तबूक का पस मंज़र हमारे जहन में रहना चाहिए। आगे चलते हैं सूरह तौबा की आयत 41 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये 40 तक वजाहत हो चुकी, अगली आयत 41 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इंफिरू खिफाफन व सिकालन, निकलो चाहे हल्के हो या बोझल। इंफिरू खिफाफन व सिकालन, निकलो चाहे हल्के हो या बोझल। हल्के और बोझल के अल्फाज यहाँ लोगों की ज़ाहिरी और बातनी कैफियत के हवाले से आए हैं। जैसा कि अभी बताया गया कि जंग तबूक का पस मंज़र हमारे जहन में रहना चाहिए। बहरहाल इस जुमले का एक मफ़हूम तो ये है, यानी निकलो चाहे बोझल हो या हल्के हो, इसका एक मफ़हूम तो ये है कि तुम बोझल दिल के साथ निकलो या खुशी के साथ निकलो, अब तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि जंग का मामला है। अब सिर्फ तरगीब तक मामला महदूद नहीं रहा, बल्कि अब तो उसके लिए नफीर आम की नौबत आ गई है, और अल्लाह के रास्ते में अब निकलना गोया के फ़र्ज़ ऐन हो चुका है। और इस जुमले का दूसरा मफ़हूम इस तरह भी हो सकता है कि चाहे तुम्हारे पास साजो सामान और असलिहा वगैरह हो, काफ़ी हो तब भी निकलो, और अगर साजो सामान कम हो तब भी निकलो, हर हाल में निकलना ही है। और आगे इसी आयत में है वजाहिदु बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाही, और जंग करो अल्लाह की राह में अपने अमवाल से और अपनी जानों से। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। आगे चलते हैं आयत 42 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं लौ काना अरज़न क़रीबन व सफ़रन क़ासिदन लत्तबऊका
वलाकिन बउदत अलैहिमुश्शुक्का, अगर माल गनीमत करीब होता और सफ़र भी छोटा होता तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी पैरवी करते, लेकिन उनको तो बड़ी भारी बड़ी भारी पड़ रही है दूर की मुसाफत। व सफ़रन कासिदल लत्तबऊका वलाकिन बउदत अलैहिमुश्शुक्का, अगर माल गनीमत करीब होता, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सफ़र भी छोटा होता तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी पैरवी करते, लेकिन इनको तो बड़ी भारी पड़ रही है दूर की मुसाफत। यानी अगर इन लोगों को उम्मीद होती कि माल गनीमत आसानी से मिल जाएगा और मंजिल भी कहीं करीब होती तो ये लोग ज़रूर आपके साथ हो लेते, मगर अब सूरत हाल ये है कि तबूक की मुसाफत का सुनकर उनके दिल बैठे जा रहे हैं। देखिए, एक बात यहाँ पर ये याद रखनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये थी, आदत आम्मा ये थी कि आप किसी भी मुहिम के हदफ को राज में रखते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम आदत यही थी कि आप किसी भी मुहिम के हदफ को राज में रखते थे, यानी किसी जंग या मुहिम में निकलना हुआ करता था तो सिर्फ तैयारी का हुक्म दे दिया करते थे, मगर ये नहीं बतलाया जाता था कि कहाँ जाना है और मंसूबा क्या है। इसी तरह फतेह मक्का के मंसूबे को भी आखिरी वक्त तक खुफिया रखा गया था, मगर जंग तबूक की तैयारी के साथ ही आपने तमाम तफसीलात भी अलल ऐलान सबको बतला दी थी कि फ़ौज की मंजिल मकसूद तबूक है और हमारा मुकाबला जो है सल्तनत रूमा से है, ताकि हर शख्स हर लिहाज से अपना जायज़ा ले ले और ज़ाहिर और बातनी दोनों एतबार से तैयारी कर ले, साजो सामान भी मुहैया कर ले और अपने हौसले की भी जांच पड़ताल कर ले। बहरहाल इस मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल ऐलान तमाम तफसीलात सबको बतला दी थी कि फ़ौज की मंजिल मकसूद तबूक है और हमारा मुकाबला सल्तनत रूमा से है, ताकि हर शख्स हर लिहाज से अपना जायज़ा ले ले और ज़ाहिर और बातिन दोनों एतबार से तैयारियां कर ले, साजो सामान भी मुहैया कर ले और अपने हौसलों की भी जांच पड़ताल कर ले। आगे चलते हैं, इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वसयहलिफून बिल्लाहि लविस्तताना लखरजना माकुम, और अनकरीब ये लोग कसमें खाएंगे अल्लाह की कि अगर हमारे अंदर इस्तिताअत होती तो हम ज़रूर निकलते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वसयहलिफून बिल्लाहि लविस्तताना लखरजना माकुम, और अनकरीब ये लोग कसमें खाएंगे अल्लाह की कि अगर उनके अंदर इस्तिताअत होती तो हम ज़रूर निकलते तुम लोगों के साथ, यानी कसमें खा खा कर बहाने बनाएंगे और अपनी फर्जी मजबूरियों का रोना रोएंगे। अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाते हैं, युहलिकून अनफुसहुम वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून, ये लोग खुद अपने आप को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह को मालूम है ये बिल्कुल झूठे हैं। देखिए, इससे मुराद पांचवें तबके के मुनाफिकीन हैं, जिनकी तफसील कल बयान की गई थी कि पांचवा तबका इल्म न जाने वालों में उन मुनाफिकीन का भी था कि जिन्होंने ना जाकर अपने निफाक को छुपा नहीं सके थे। तो इससे मुराद पांचवें तबके के मुनाफिकीन हैं जिनके बारे में कल बतलाया गया था, यानी वो मुनाफिकीन जो इस सख्त इम्तिहान में अपने निफाक को छुपा नहीं सके थे। आगे चलते हैं आयत 43 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफ़ल्लाहु अन्का, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह आपको माफ़ फरमाए या अल्लाह ने आपको माफ़ फरमा दिया। इस जुमले के दोनों तर्जुमे किए हैं मुफस्सिरीन ने। अफ़ल्लाहु अन्का, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह आपको माफ़ फरमाए या अल्लाह ने आपको माफ़ फरमा दिया।
मुफस्सिरीन ने इसके दोनों तर्जमे किए हैं। बहरहाल लिमा अज़िनत लहुम आगे है इसी आयत 43 में, लिमा अज़िनत लहुम, आपने उन्हें क्यों इजाजत दे दी। अल्लाह आपको माफ फरमाए ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उनको इजाजत क्यों दे दी। यानी हुआ ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मुनाफिक आया और उसने अपनी किसी मजबूरी का बहाना बनाया और जंग से रुखसत चाही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि नर्म मिजाज थे, आपने अपनी नर्म मिजाजी की वजह से उसको रुखसत दे दी। अब इस शख्स को तो गोया कि सनद ही मिल गई थी कि मैंने हुजूर से रुखसत ले ली है, जंग में जाने का तो उसका कोई इरादा था ही नहीं, मगर इजाज़त मिल जाने की सूरत में उसकी मुनाफकत का जो पर्दा था वो चाक नहीं हुआ। इजाज़त न मिलती तो वाज़े तौर पर मालूम हो जाता कि इसका हुजूर के साथ जाने का इरादा था भी या नहीं था। इसी तरह से कई मुनाफिकीन आए और अपनी अपनी मजबूरियों का बहाना बनाकर आपसे रुखसत ले गए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं, लिमा अज़िनत लहुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको माफ फरमाए, आपने इनको इजाज़त क्यों दे दी। आगे इसी आयत में है, आपने उन्हें इजाज़त क्यों दे दी, हत्ता यतबय्यना लकल्लज़ीन सदक़ू व तअलमल काज़िबीन, यहाँ तक कि आपके लिए वाज़ेह हो जाता कि कौन लोग सच्चे हैं और आप ये भी जान लेते कि कौन झूठे हैं। हत्ता यतबय्यना लकल्लज़ीन सदक़ू व तअलमल काज़िबीन, यहाँ तक कि आपके लिए वाज़ेह हो जाता कि कौन लोग सच्चे हैं और आप ये भी जान लेते कि कौन झूठे हैं। आगे चलते हैं आयत 44 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं मोमिनीन की मिसाल देते हुए, ला यस्ताज़िनुकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी अन युजाहिदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, और वो लोग जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं वो आपसे इजाज़त के तालिब हो ही नहीं सकते, क्योंकि कि वो जंग न करें। वो लोग जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं वो ऐसे मौके पर यानी कि आपसे इजाज़त के तालिब हो ही नहीं सकते कि वो जंग न करें अपने अमवाल और अपनी जानों के साथ। यानी सच्चे मोमिन ऐसी सूरत हाल में कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि जंग से माफ़ी के लिए दरख्वास्त ही करने लगें। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, और अल्लाह ताला मुत्तकियों से परहेजगारों से खूब वाकिफ है। अभी आगे भी इसी तरह की वजाहतें आएंगी जंग तबूक से मुताल्लिक। बहरहाल इन आयत में मुनाफिकीन के बारे में तफसील के साथ जिक्र किया गया है, यानी वो लोग जंग में न जाकर अपने निफाक को छुपा नहीं सके थे, जिनका निफाक इस मौके पर जाहिर हुआ। बहरहाल आगे भी इसी तरह की और भी आयतें आएंगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।